السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی نسل سے تھے، جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے، وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 27 سال کی تھی، غصہ بھی انہیں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نڈر بھی، جب اور جس سے بھی الجھ جاتے وہی دب جائے تو دب جائے، پر آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے سب کافر سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپس جائے گی۔ اس خیال سے کفاروں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھومتے جھماتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے ہی آؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، سعد نے کہا۔ پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کر آؤں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دے۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ ارکم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، بھائی جان آپ ہیں، آ جائیے۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصہ سے بھرا چہرہ دیکھ کر سہم گئے، ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹنے ہی والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے، کیونکہ عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماریں گے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئی اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹک دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہ دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کمبخت تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پڑے پٹتے رہے۔ عمر نے کہا، ذلیل کمینے، تم نے اسلام قبول کر کے ہمارے خاندان کو بٹا لگا دیا،
बोल क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं नहीं, मरते दम तक इस्लाम का दामन हाथ से न छोड़ूंगा। यह जवाब सुनकर उमर पहले से भी ज्यादा गजबनाक होकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। अब हजरत फातिमा बिनते खत्ताब से सब्र न हो सका। उन्होंने उमर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान बस करो, आखिर कब तक मारोगे? उमर तो गुस्से में भरे ही थे। आपने जोर से एक घूसा मारा। फातिमा बिनते खत्ताब का सर दीवार से टकरा गया, फटा और खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश में भरकर कहा, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। उमर ने अपनी बहन फातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया, उठे और बहन से बोले, मुझे वह कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे। उमर ने यह बात संजीदगी से कही थी। हजरत फातिमा ने चेहरे से ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ए भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक है। अगर आप नहाकर आए हैं तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं। इसमें शक नहीं कि यह खुदा का हुक्म है। इस कहने का मकसद यह था कि उमर नहा ले, ताकि उन्हें जो थोड़ा गुस्सा रह गया था वह भी जाता रहे। उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं गुस्ल करके आता हूँ। यह कहते ही वह बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। यह खब्बाब बिन अर्रत रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते। उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके कहा, फातिमा, तुमने यह क्या गजब किया कि अपने भाई को कुरानी आयतों के दिखाने का वादा कर लिया। हजरत फातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बाब, मुझे यकीन है कि कलाम इलाही उमर के दिल पर असर किए बगैर न रहेगा। खब्बाब ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। अब हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उमर मुसलमान हो जाएंगे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जख्म से खून अब तक जारी था। हजरत सईद ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फातिमा ने मुंह हाथ धोया, जख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर को आते हुए देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हजरत फातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाई। इन पर सूरह हदीद लिखी हुई थी। उमर ने हजरत फातिमा से वे पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जमीन व आसमान के रहने वाले खुदा की तस्बीह करते हैं और खुदा ही गालिब और हिकमत वाला है। वह आसमानों और जमीन का बादशाह है। वही जिंदा करता है, मारता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। उमर ने अभी इतना ही पढ़ा था कि बोल उठे, वाह क्या मीठा कलाम है। ऐसा कलाम आज तक मैंने न देखा न सुना। इसका असर सीधे दिल पर होता है। आपने आगे पढ़ना शुरू किया। जो जो आप पढ़ते जाते थे, दिल मुतासिर होता चला गया। जब आपने यह आयत पढ़ी, खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और खर्च करो उस चीज को जिसे तुम्हें पहले लोगों का जानशीन करके दिया गया है। बस जो लोग ईमान लाए उनके लिए बड़ा सवाब है। इन आयतों का उमर पर बड़ा असर पड़ा और वह बेअख्तियार पुकार उठे, यह कलाम बहुत उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। उमर की इस तब्दीली से हजरत सईद और हजरत फातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हजरत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था। आपको देखकर छिप गया था। ए खत्ताब के बेटे, मुबारक हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में मकबूल हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कैसी दुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को। सो मालूम होता है कि तुम्हारे हक में दुआ मकबूल हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान होऊंगा। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।